సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్లో సెకండ్ బిట్లో ఫస్ట్ వన్ 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సెకండ్ బిట్లో ఫస్ట్ వన్ మాత్రం ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను బోర్డు మీద రాసేసిన. రిమైనింగ్వి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, అది చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతున్నాయి. సో గివెన్ h, k ఈక్వల్ టు 2, 3 అండ్ ఈక్వేషన్ x² + 3xy - 2y² + 17x - 7y - 11 equal to 0. When the axes are when the origin is shifted to the point 2, 3 shifted points, so h, k equal to 2, 3, then find the original equation అంటున్నాడు. So coordinates are x, y equal to x dash plus h, y dash plus k. So we want new coordinates. New కావాలంటే old equation కావాలి కాబట్టి x dash equal to x minus h, y dash equal to y minus k. x dash y dash equal to x minus 2, y minus 3. Substitute in equation 1. x plus x minus 2 whole square plus 3 into x minus 2 into y minus 3 minus 2 into y minus 3 whole square plus 17 into x minus 2 minus 7 into y minus 3 minus 11 equal to 0. Then expand చేస్తే x square plus 2 to the 4 minus 4x plus 3 into x into y x into 3 2 into y 2 3 is 6 plus వస్తుంది minus 2 into y square plus 3 3 is 9 minus 6y plus 17 into x 17x minus 17 to the 34 minus 7 into y minus 7y minus into minus plus 7 3 is 21 minus 11 equal to 0. So x square రాసిన 2 into y square minus 2y square minus 4x 3 into xy 3xy 3 3 is 9x 3 2 is 6y 3 6 is 18. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ minus 2 into y square ఆల్రెడీ ఓవర్ minus 2 into 9 minus 2 into 9 2 9 is 18. సో ఇక్కడ minus 18. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ 3 6 is 18 ఆల్రెడీ ఉంది, 2 9 is 18 కాబట్టి minus 18. నెక్స్ట్ x square plus 2y square ఇది ఈ టర్మ్ అయిపోయింది, ఈ టర్మ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 17 into x 2 into y 2 6 is 12y. సో minus into minus plus 12y plus 17x minus 7y minus 20 equal to 0. దీంట్లో x square ఆర్డర్గా రాస్తున్న 3xy minus 2y square. సో minus 4 minus 9 13లో 17 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే minus 4x. తర్వాత 6y plus 12y 6లో 12 అంటే 12లో 6 పోతే 6. తర్వాత ఇంకొక minus 7y ఉంది కాబట్టి minus y. తర్వాత 18 క్యాన్సిల్. సో minus 20 equal to 0. Now x square plus 3xy minus 2y square minus 4x minus y minus 20 equal to 0. This is the required original equation. Where the axis very very most important problem. Exercise లో సెకండ్ బిట్ లో మనకు సెకండ్ ప్రాబ్లం సంబంధించిన వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Where the axis are rotated through an angle theta equal to 45 degrees, the transformed equation of curve 17x square minus 16xy plus 17y square equal to 225. Find the original equation of the curve. So original equation find చేయాలి. So original equation find చేయాలంటే so we want to new coordinates. So x dash y dash equal to original కావాలి కాబట్టి x dash తీసుకుంటే x cos theta plus y sin theta. So comma x cos theta plus y sin theta x dash తీసుకుంటున్నా. So y dash so y dash equal to minus x sin theta plus y cos theta. సో ఈ పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది బాక్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. Now cos 45, so cos 45 degrees equal to 1 by root 2 sin 45 also 1 by root 2. So cos 45 equal to 1 by root 2 equal to sin 45. So theta equal to 45 కాబట్టి so x dash y dash equal to ఈ cos theta ఉన్న ప్లేస్ లో 1 by root 2 రాయాలి. x by root 2 plus y by root 2 comma minus x by root 2 plus y by root 2. సో దీన్ని మనము x plus y by root 2, సో ఇది ఇంటర్చేంజ్ చేసిన y minus x by root 2. సో x dash y dash. సో we want the original equation కాబట్టి x dash y dash రాసుకోవాలి. x plus y by root 2 y minus x by root 2 substitute in given curve. ఇచ్చిన కర్వ్ గివెన్ కర్వ్ లో రాయండి, నెంబర్ 1 అని రాయండి. సో ఇప్పుడు ద రిక్వైర్డ్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ 17 into x plus y by root 2 whole square జాగ్రత్తగా చేయాలి minus 16 into x plus y by root 2 into y minus x by root 2
16xy అయిపోయింది ప్లస్ 17 ఇంటూ y మైనస్ ఎక్స్ బై రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 225. సో ఇప్పుడు మనము 17 బై రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 2 రాస్తున్నాం. సో a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy మైనస్ 16 బై రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 2 అంటే 2 అలాగే రాసేస్తున్నా. a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b అంటే a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b అంటే a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ కాబట్టి y స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 17 బై 2 సేమ్ లైక్ దట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 2xy ఈక్వల్ టు 225. సో 17 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నిట్లో 2 ఉంది ఎల్సిఎం అలాగే పెట్టేసినాం. సో 17x స్క్వేర్ ప్లస్ 17y స్క్వేర్ ప్లస్ 17 2 జా 34xy మైనస్ 16y స్క్వేర్. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 16x స్క్వేర్ ప్లస్ 17x స్క్వేర్ ప్లస్ 17y స్క్వేర్ మైనస్ 7 2 జా 34xy ఈక్వల్ టు 225. సో ఇక్కడ 1/2 కామన్ తీసుకోవచ్చు అన్నిట్లో నుంచి 1/2 కామన్ తీస్తే అయిపోతుంది. సో లాస్ట్ వన్ 17x స్క్వేర్ ప్లస్ 16 ప్లస్ 17 34 ప్లస్ 16 అంటే 1/2 ఇంటూ 50x స్క్వేర్. తర్వాత మైనస్ ప్లస్ 17y స్క్వేర్ మైనస్ 16y స్క్వేర్ అంటే 1 ఉంటుంది. 1 ప్లస్ 17 అంటే 18y స్క్వేర్. తర్వాత ప్లస్ 34x మైనస్ 34x క్యాన్సిల్ ఈక్వల్ టు 225. సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఇక్కడ 1/2 ఇంటూ 50x స్క్వేర్ ప్లస్ 18y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 225. 50x స్క్వేర్ ప్లస్ 18y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 225/2. ఇందులో నుంచి 1/2 50x స్క్వేర్ ప్లస్ 18y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 225 లో నుంచి 25 లో నుంచి 2 కామన్ తీస్తే 225. సో 25x స్క్వేర్ ప్లస్ 9y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 225. సో 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2 ఇంటూ 25 అంటే 50x స్క్వేర్ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇది మనం ఒకసారి చూడాలి ఆన్సర్ 25x స్క్వేర్ ప్లస్ 9y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 225. ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్. సో ఒరిజినల్ కాబట్టి 25x స్క్వేర్ ప్లస్ 9y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 225. ఇంతటితో మనకు సెకండ్ బిట్లో సెకండ్ వన్ కంప్లీట్. When the axes are rotated through an angle alpha, find the transformed equation of x cos alpha plus y sin alpha equal to, so curve x cos alpha plus y sin alpha equal to t, theta equal to alpha. Then find the transformed equation. So the transformed equation అంటున్నాడు కాబట్టి x equal to x dash cos theta minus y dash sin theta. So theta equal to alpha. Same like that. Y equal to x dash sin theta plus y dash cos theta. So x comma y equal to ఇక్కడ theta ఉన్న ప్లేస్ లో ఆల్ఫా రాయాలి. x dash cos alpha minus y dash sin alpha. సో కామా ఇది x dash sin alpha కింద రాసుకోవచ్చు కొంచెం ప్లస్ y dash cos alpha. సో ఇక్కడ మీరు ఈ బాక్స్ వేసేసుకుంటే అన్నిటికీ వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 లో అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఇంప్లాయిస్ x ఉన్న ప్లేస్ లో x cos alpha minus y sin alpha. సో డాష్ ఉన్న రాయకపోయినా నో ప్రాబ్లం వచ్చేస్తాయి cos alpha ప్లస్ y అంటే x dash sin alpha ప్లస్ y dash cos alpha ఇంటూ sin alpha ఈక్వల్ టు p. సో ఇది ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూడండి. cos alpha ఇంటూ cos alpha x cos స్క్వేర్ alpha ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ y sin alpha cos alpha plus x into sin alpha అంటే x sin square alpha plus y sin alpha. సో cos alpha equal to p. సో ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ sin square alpha ఇక్కడ cos square alpha x ఉంది. x కామన్ తీస్తే సో cos square alpha plus sin square alpha equal to so p. So the value 1 కాబట్టి x equal to p. This is the required transform equation. X equal to p. Very most important problem. Very most important. Second bit lo fourth one very most important. When the axes are rotated through
an angle pi by 6. Pi by 6, find the transformed equation of x square plus 2 root 3 xy minus y square equal to 2a square. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. pi by 6 అంటే 6 1 జా 6 3 జా 18 అంటే cos 30 వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. cos 30 ఈక్వల్ టు రూట్ 3 బై 2 అవుతుంది. sin 30 ఈక్వల్ టు 1 బై 2. ఇక్కడ తీటా అంటే pi by 6 కాబట్టి. నౌ x, y ఈక్వల్ టు x డాష్ ఇంటూ cos 30 అంటే రూట్ 3 బై 2 మైనస్ y sin 30 అంటే 1 బై 2. సో మనం ఇది బాక్స్ పెట్టి కామా పెట్టేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ x డాష్ sin theta అంటే x బై 2 ప్లస్ y రూట్ 3 బై 2. సో ఇక్కడ మనం ఎల్సిఎం చేసి రాసేసుకోండి. x, y ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డినామినేటర్ సేమ్ కాబట్టి x రూట్ 3 మైనస్ y బై 2 కామా x ప్లస్ y రూట్ 3 బై 2. సో x root 3 minus y by 2, x plus y root 3 by 2. Substitute in equation 1. So we get transformed equation. So the required transformed equation is x ante idi x root 3 minus y by 2 whole square tarvata plus 2 root 3 into x root 3 minus y by 2 into x plus y root 3 by 2. సో ఎక్స్ వై అయిపోయింది. మైనస్ వై స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై రూట్ 3 బై 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2a స్క్వేర్. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలా? సో ఎక్స్ రూట్ 3 అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 2 రూట్ 3xy బై 2 2 4 ప్లస్ 2a ఇది రెండు ఇంటూ చేయాలి. 2 into 2 4 అంటే 2 root 3 బై ఇక్కడ 4 అలాగే రాద్దాం. a ప్లస్ b అంటే x స్క్వేర్ రూట్ 3. నెక్స్ట్ xy ప్లస్ xy 3 తర్వాత మైనస్ yx తర్వాత ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ రూట్ 3y స్క్వేర్ తర్వాత మైనస్ x plus y whole square అంటే minus x square minus y square 3 minus 2xy root 3 by 4 equal to 2a square. అన్నిటికి బై 4 ఉంది కాబట్టి అలాగే రాసేస్తున్నా 3x square. సో ఇక్కడ లాస్ట్ స్టెప్లో ఇంకొక స్టెప్ రాసుకోవచ్చు. సో 3x square plus y square minus 2 root 3xy ఇక్కడ రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 3 అంటే 3 3 2 జా ప్లస్ 6x స్క్వేర్ బై 4. రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 3 3 2 ఆల్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి 2 3 జా 6x స్క్వేర్ బై 4. మొత్తానికి బై 4 ఇక్కడ బై 4 వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా బై 4 అని పెట్టుకోవచ్చు. 3xy మైనస్ yx క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 వస్తుంది. 2 2 జా ప్లస్ 4 రూట్ 3xy. నెక్స్ట్ రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 3 3 3 2 జా 6 మైనస్ 6y స్క్వేర్. రైట్, ఇంకా ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది ఒక్కటి మనం రాసేసుకోవాలి. సో మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3y స్క్వేర్ మైనస్ 2xy రూట్ 3 ఇక్కడ కూడా బై 4 ఈక్వల్ టు 2a స్క్వేర్. ఇది ఒక్కటి సింప్లిఫై చేసేయాలి మనం. 3x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 2 రూట్ 3xy బై 4 ప్లస్ 6x స్క్వేర్ ప్లస్ 4 రూట్ 3xy మైనస్ 6y స్క్వేర్ బై 4 మైనస్ x స్క్వేర్ మైనస్ 3y స్క్వేర్ మైనస్ 2xy రూట్ 3 బై 4 ఈక్వల్ టు 2a స్క్వేర్. ఇది దీనికి ఇంకా కంటిన్యూగా ఉంది. 3x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 2 రూట్ 3xy ప్లస్ 6x స్క్వేర్ ప్లస్ 4 రూట్ 3xy మైనస్ 6y స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ మైనస్ 3y స్క్వేర్ మైనస్ 2xy రూట్ 3 బై 4. అన్నిటికీ 4 ఎల్సిఎం అలాగే రాసేస్తున్నా కాబట్టి సో 3x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 2 రూట్ 3xy తర్వాత ప్లస్ 6x స్క్వేర్ తర్వాత ప్లస్ 4 రూట్ 3xy మైనస్ 6y స్క్వేర్ తర్వాత మైనస్ x స్క్వేర్ మైనస్ 3y స్క్వేర్ సో మైనస్ 2xy రూట్ 3 లేదంటే 2 రూట్ 3xy ఈక్వల్ టు 4 అవతల పంపిస్తున్నా
4 2 8 a స్క్వేర్. సో ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 6 9, 9లో నుంచి 1 పోతే 8x స్క్వేర్. తర్వాత ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 6 అంటే మైనస్ 5 ఉంటుంది, మైనస్ 5 మైనస్ 3 అంటే మైనస్ 8y స్క్వేర్. 2 రూట్ 3 xyలో నుంచి 4 రూట్ 3 xy పోతే 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ మైనస్ కాబట్టి ఇది అలా క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఈక్వల్ టు 8a స్క్వేర్. సో బోత్ సైడ్ డివైడ్ బై 8 x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సో a స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్. సో సారీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్. సో లాస్ట్ వన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ లో లాస్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్. ఇద్దరితో మనకి బిట్ అయిపోతుంది, ఎక్సర్సైజ్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. సో theta equal to pi by 4. Pi by 4 is 45. Given curve 3x square plus 10xy plus 3y square equal to 9. When the axes are rotated through an angle pi by 4, find the transformed equation of 3x square plus 10xy plus 3y square equal to 9. So transformed equation find చేయమన్నాడు కాబట్టి x equal to x dash cos theta minus y dash sin theta, y equal to x dash sin theta plus y dash cos theta. ఇక్కడ theta 45 degrees కాబట్టి cos 45 sin 45 equal to 1 by root 2. Now required points, those coordinates. So x cos theta అంటే cos 45 కాబట్టి by root 2 minus y by root 2 రెండింటికి ఒకటే వస్తాయి. సో అదే విధంగా x dash కూడా sin 30 sin 45 కూడా 1 by root 2 కాబట్టి x by root 2 plus y by root 2. సో వీటిని రెండింటి కాబట్టి x minus y by root 2 comma x plus y by root 2. So this one substitute in equation 1. X minus y by root 2 and x plus y by root 2 substitute in equation 1. We get to so transformed equation. So transformed equation వస్తుంది x ఉన్న ప్లేస్ లో సో 3 into x minus y by root 2 whole square plus 10 into x minus y by root 2 తర్వాత x plus y by root 2 ఇలా మనము రెండింటికి రాసేసుకుంటాము ప్లస్ 3 into y square అంటే x plus y by root 2 whole square equal to 9. సో మనం ఇది సింప్లిఫై చేయాలి. సో 3 into 3 by root 2 whole square అంటే 2 అవుతుంది. సో x minus y whole square అంటే x square plus y square minus 2xy plus 10 by root 2 into root 2 కాబట్టి a plus b into a minus b అంటే x square minus y square. తర్వాత plus 3 by 2 into x square plus y square plus 2xy equal to 9. So 3 into x square 3x square plus 3 into y square 3y square minus 3 2 6xy అన్నిటికీ 2 సేమ్ కాబట్టి plus 10x square minus 10y square plus 3x square plus 3y square plus 3 2 6xy by 2 అన్నిటికీ 2 కాబట్టి 2 equal to 9. సో 3x square plus 10 13 plus 3 అంటే 16x square by 2 తర్వాత 3y square minus 10 plus 3 3 6 6లో 10 పోతే minus 4y square by 2 తర్వాత minus 6xy plus 6xy క్యాన్సిల్ 9. సో 2 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 8x square 2 అంటే 2 4 minus 2x square 2y square equal to 9. This is the required original equation. 8x square minus 2y square equal to 9. To 8x square minus 2y square equal to 9. Over. ఈ బిట్ ఇంతటితో బిట్ కంప్లీట్.